السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتهرين المنتهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. صلوات محمد. تو میرے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو اسی کی محبت سے سرشار کیا ہوا ہے کہ جس کی محبت سے وہ بغیر دل کے بھی سرشار ہے. پروردگار عالم جو اس کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اس نے یہ نظام قرار دے دیا ہے کہ ہم اسی سے محبت کریں گے کہ جو علی سے محبت کریں. یہ جملہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہ کوئی اس لیے نہیں کہا کہ ہم اس منبر پہ بیٹھے اور اس جگہ بیٹھے. بات حقیقی یہی ہے اور یہی ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج کی حد تک جہاں گفتگو ہمارے حساب سے کامل ہو رہی ہے تو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ چونکہ دکھائی نہیں دیتا، اور میں نے یہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں جو دکھائی دے. لاکھ کوشش کی جائے وہ دکھائی دے ہی نہیں سکتا. اور میں نے جملہ کہا تھا کہ اگر دکھائی دے سکتا ہوتا تو معراج میں محبوب کو دکھائی دیا ہوتا. محبوب نے دیکھ لیا ہوتا. اور جب محبوب واپس آئے، معراج سے پیغمبر واپس آئے، تو دیکھیے یہ فطرت انسانی ہے کہ جو اصحاب کی بھی فطرت تھی، عام انسان ہی تو تھے جتنے بھی اصحاب کرام تھے، تو جب پیغمبر واپس آئے ہیں اپنے رب کی بارگاہ سے
جسے قاب قوسین کہتے ہیں، جسے ہم شب معراج کہتے ہیں، جب واپسی ہوئی ہے تو اصحاب نے وہی فطری سوال کیا جو آج تک ہر مخلوق کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ کہاں گئے تھے؟ کہا قاب قوسین۔ کہا کس سے ملنے گئے؟ کہا اللہ سے۔ پھر سوال ہوا جب اللہ سے ملنے گئے تو کیا اللہ سے ملاقات ہوئی؟ جو ہے سوال ہوا کہ جب اللہ سے ملنے گئے تو اللہ سے ملاقات ہوئی؟ تو دیکھیے یہ سوال بالکل فطری سوال تھا کہ اگر کوئی کسی سے ملنے جاتا ہے اور پلٹ کے واپس آتا ہے تو پیچھے رہ جانے والے افراد پوچھتے ہیں جہاں گئے تھے ملاقات ہوئی؟ تو اصحاب نے بھی فطری سوال کیا یا رسول اللہ گئے تھے اللہ کے پاس ملاقات ہوئی؟ پیغمبر نے کہا ہوئی۔ اب رسول اللہ ہے بھائی بات یہ کہ پوچھا کہ ملاقات ہوئی؟ پیغمبر نے کہا ملاقات ہوئی، لیکن یہاں ایک مورخ کا جملہ، میرا جملہ نہیں ہے، کہ انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے یہ بتایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تمہیں کوئی اپنے گھر مہمان بلائے تو جب مہمان آ جاتا ہے تو کیا میزبان کہیں چھوڑ جاتا ہے؟ تو کہا کہ ملاقات ہوئی۔ 3 سوال ہو گئے، جہاں گئے تھے کس لیے گئے تھے؟ اللہ سے ملاقات کے لیے۔ ملاقات ہوئی؟ پیغمبر نے کہا ہوئی۔ اب ایک اور سوال اور عجیب سوال ہے اور وہ سوال بنتا بھی ہے، سنیں گے سوال جیسے سوال کیا گیا ویسے سنیے گا۔ ملاقات ہوئی؟ کہا ہوئی۔ تو اب اصحاب نے پوچھا یہ بتائیے ملاقات ہوئی تو کیا اسے دیکھا؟ کیا اسے دیکھا؟ پیغمبر نے کہا ہاں دیکھا۔ تو اب پھر ایک سوال پیدا ہو گیا، ملاقات ہوئی؟ کہا ہوئی۔ کیا اسے دیکھا؟ کہا دیکھا۔ تو اب ایک سوال رہ جاتا ہے یا رسول اللہ جب اسے دیکھا تو یہ بتا دیجئے کہ وہ ہے کیسا؟ جب اسے دیکھا تو یہ بتا دیجئے وہ ہے کیسا؟ تو میرے عزیزوں اب پیغمبر بتائیں گے کہ وہ ہے کیسا، اس لیے کہ پیغمبر ہی نے بتایا کہ وہ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک طرف کہہ رہے دکھائی نہیں دیتا، ایک طرف کہہ رہے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اگلا جملہ یہ ہے کہ وہ کیسا ہے۔ آخری سوال یہ کیا گیا کہ جب دکھائی دیا ملاقات ہو گئی تو اب یہ بتا دیجیے کہ وہ کیسا ہے۔ تو اب پیغمبر جو فیصلہ کریں گے وہی حتمی فیصلہ ہوگا۔ یہی سے گفتگو کو میں نے آغاز کیا ہے اور یہ اہل تسنن کا بھی جملہ ہے اور اہل تشیع کا بھی جملہ ہے کہ پیغمبر سے پوچھا کہ وہ کیسا ہے تو پیغمبر نے کہا تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کیسا ہے، بس تم یہ سمجھو کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، یعنی بتا دیا وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ دکھائی دیتا ہی نہیں۔ اب اس مسئلے کو علی نے حل کیا۔ علی سے یہی سوال ہوا جب علی نے منبر پر بیٹھ کر کہا سرونی مجھ سے سوال کرو تو پہلا سوال جو علی سے ہوا وہ یہ ہوا کہ کیا آپ نے رب کو دیکھا؟ علی نے کہا میں ایسے رب کا سجدہ ہی نہیں کرتا جس کو دیکھتا نہ۔ مولا یہ بتا دیجئے کہ دیکھا ہے تو وہ کیسا ہے؟ آپ علی نے مسئلہ حل کیا، کہا سنا لب ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار، وہ ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، دل میں معرفت کی آنکھ پیدا کرو وہ دکھائی دے گا، وہ نظر آئے گا۔ تو اب جیسے رسول دیکھے جیسے علی دیکھے ویسے کون دیکھے؟ ویسے کون دیکھے؟ تو اب جیسے رسول نے دیکھا جیسے علی نے دیکھا ویسا دکھانے کی ضرورت ہے، اور ویسا اس وقت دکھائی دے کہ جب انسان کے ذہن و عقل و قلب میں وہ آنکھ پیدا ہو جائے جو آنکھ اس کو دیکھنے کے قابل ہو۔ اور جو ہے نا جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وہ آنکھ پیدا ہو جائے جو اسے کشف حجاب کرنے کے قابل ہو، جو اسے دیکھ سکے اور دیکھ کر برداشت بھی کر سکے۔ ایسی تو کوئی آنکھ ہے ہی نہیں جو اسے دیکھ سکے اور دیکھ کر برداشت کر سکے، تو پھر کیسے اسے پہچانا جائے؟ یہی سے بات آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک طرف تقاضا یہ ہے کہ ہمیں پہچانو، دوسری طرف تقاضا یہ ہے، دوسری طرف مجبوری یہ ہے کہ ہم دکھائی نہیں دیں گے۔ ایک طرف محبوب کہتے کہ مجھے پہچانو اور دوسری طرف کہے کہ ہم دکھائی بھی نہیں دیں گے، پردے میں رہیں گے، غیب میں رہیں گے، اور پھر ہماری مجبوری یہ قرار دے دی کہ تمہاری ان آنکھوں سے ہم دکھائی ہی نہیں دے سکتے۔ تو یا اللہ یہ قضیہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ مرحلہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک طرف تو نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہے، اور دوسری طرف تو دکھائی نہیں دیتا
हमारी मजबूरी यह है कि जब हम किसी को देखते हैं तो जानते हैं, जब जानते हैं तो पहचानते हैं, जब पहचानते हैं तो मारिफत की मंजिल पर आ जाते हैं। ना तुझे हम जान सकते हैं, ना तुझे हम पहचान सकते हैं, ना तेरी हम मारिफत हासिल कर सकते हैं, और तू बार बार कह रहा है मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। और फिर दुर्रा ये है कि तूने अपने महबूब के जरिए से असहाब की बज़्म में ये हदीस भी कहलवा दी कि अल्लाह को कोई नहीं पहचाना सिवाय मेरे और अली के, तो वहाँ तो बात ही खत्म हो गई। तो फिर तुझे कैसे पहचाना जाए? तू दिखाई ही नहीं देता, तू नजर ही नहीं आता, तो एक ही बात रह जाती है। इसके अलावा अगर कोई बात हो तो यही बैठे हैं, 1400 बरस से बैठे हैं, मजीद 1400 बरस बैठे रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई बात हो अल्लाह के पहचानने के लिए तो ला के हमें बताई जाए। परवरदिगार तू दिखाई नहीं देता, फिर भी तेरा तकाज़ा यह है कि तुझे पहचाना जाए। तुझे कैसे पहचाना जाए? सिवाय एक बात के कोई और बात नहीं कि वहां से जवाब यही आएगा। और 1400 बरस से समझा रहे कि जवाब यही है कि अल्लाह कहेगा इसी दिन के लिए तो हमने किसी चेहरे को अपना चेहरा कहा है। उसे अपना करीब महसूस करने का कि किसी चेहरे को हमने अपना चेहरा कहा है, किसी हाथ को हमने अपना हाथ कहा है, किसी आंख को अपनी आंख, किसी जबान को अपनी जबान। तो जो है मेरे साथ है ना, तो अब जबान है। मैं इस वक्त आपसे अपनी जबान में बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप वहां से अपनी जबान से बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। बात जब होगी तो जबान से होगी। मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो आप अपना तारुफ अपनी जबान से करें। आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा नाम क्या है, मैं कहूँगा मेरा नाम ये है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरी जबान बोल रही है कि मेरा नाम ये है। आज मेरे साथ है, पीछे वाले हज़रात भी मेरे साथ में, बात पहुँच रही है तो मुझे बताइएगा। अगर ज़्यादा कमजोरी और आवाज़ नहीं आ सकती तो हाथ उठा के बताइएगा कि बात पहुँच रही है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा कि आपने पूछा आप अपना तारुफ कराइए, मैंने फौरन नाम बता दिया। ये नहीं कहूँगा कि मेरी जबान ये कह रही है कि मेरा नाम ये है। आपसे कहूँगा आप अपना तारुफ कराइए, आप कहेंगे हमारा नाम ये है। आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी जबान ये कह रही है कि मेरा नाम ये है, ठीक है। तो जबान से ही बात की जाती है, जबान से ही बात सुनी जाती है। पैगंबर जिस कुरान को हमारे हवाले करके गए वो कुरान इल्म खुदा का मुरक्का है। और जनाब मूसा चले, आयत कह रहे हैं और यही मेरा मौजू है। जनाब मूसा चले, ताबील कुरान और मकाम अहले बैत, ताबील के बगैर मकाम अहले बैत समझ में नहीं आ सकता। जनाब मूसा चले, साथ में ज़ौजा मूसा भी है, और इतनी सर्दी है और उस कैफियत में है ज़ौजा मूसा कि उन्हें हरारत की ज़रूरत पड़ी। तो मूसा ने कहा आप यहाँ बैठिए, मैं कहीं आग तलाश करके आता हूँ। जनाब मूसा आगे बढ़े, देखा एक दरख्त से आग के शोले बलद हो रहे हैं। मूसा करीब गए तो उस दरख्त से आवाज़ आने लगी, या मूसा इन्नी अना रब्बुक फअलअ अलैका इन्नका बिल-वादिल मुक़द्दस तुआ। उस दरख्त से आवाज़ आने लगी, ऐ मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ, जूतियाँ वहीं उतार कर आना, इसलिए कि तुम वादी मुक़द्दस में आ चुके हो। अब सवाल आलम इस्लाम से ये है, और अगर आप ये बात पहुँचा सकें तो ज़रा बुलंद आवाज़ से आलम इस्लाम तक ये बात पहुँचा दीजिएगा। दरख्त से आवाज़ आई, कोई हदीस नहीं है कि जिस पे बहस हो जाए, आयत है कि दरख्त से आवाज़ आई, फअलअ अलैका, ऐ मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ और अपनी जूतियाँ उतार दो, नारायण उतार दो, और इसलिए कि तुम वादी मुक़द्दस में आ गए हो। कुरान की आयत है, हदीस नहीं है कि जिस पे बहस हो जाए। सवाल आलम इस्लाम से ये है, क्या वो दरख्त अल्लाह था? मेरे साथ सवाल ये है आलम इस्लाम से, कुरान पढ़ने वालों से, बाहर कुरान का महीना है, कोई एतराज नहीं कि खड़े खड़े पढ़ा जाए या बैठे बैठे पढ़ा जाए, पढ़ा जाए, और पढ़ा जाए तो गौर फिक्र के साथ पढ़ा जाए, तदब्बुर के साथ पढ़ा जाए, समझ कर पढ़ा जाए। तो अब सवाल ये है, दरख्त कह रहा इन्नी अना अल्लाह, और एक मकाम पर कहा इन्नी अना रब्बुक, मैं तुम्हारा रब हूँ। किसका? मूसा का रब। दरख्त कह रहा मैं अल्लाह हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ। तो सवाल मौलवी साहब से ये है और बुखारी साहब से ये है कि बात ये है कि क्या वो दरख्त अल्लाह था? अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे सब कह रहे थे नहीं, अल्लाह नहीं था। तो उस वक्त हम ये बात और तस्लीम करते थे कि जब हदीस होती थी जो भाई थोड़ी बहुत शायद किसी के सुनने में गलती हो गई होगी। बात यह है कि ये कुरान की आयत है और कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया। इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, इसमें कोई तहरीफ नहीं हो सकती, और हम इस बात के कायल हैं कि कुरान में कोई तहरीफ नहीं है, और अगर कहीं से कोई बात उठती है तो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब कुरान में तो कोई तहरीफ नहीं है, कुरान की आयत है,
कि दरख्त से आवाज आ रही थी, इन्नी अना रब्बुक, मैं तुम्हारा रब हूं। मूसा का रब अल्लाह ही तो था ना। फिर सवाल कायम हो रहा कि क्या दरख्त अल्लाह था? आपने कहा नहीं, मैं भी कह रहा हूँ नहीं। तो 1400 बरस से यही समझाने की कोशिश करते हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दरख्त अल्लाह था? सब कह रहे दरख्त अल्लाह नहीं था। तो अब बता दो कि दरख्त था क्या? और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो लो, इसके अलावा कोई जवाब ही नहीं हो सकता। फिर जुमला दोहरा रहा हूं कि 1400 बरस से बैठे हुए और मजीद 1400 बरस बैठने के लिए तैयार है कि इसके अलावा कोई जवाब ला दो। सवाल ये किया कि क्या दरख्त अल्लाह था? आपने कहा नहीं। तो हमने कहा फिर क्या था? वहां खामोशी है। तो अब हमसे जवाब लो कि दरख्त अल्लाह तो नहीं था, लेकिन लिसानुल्लाह था। दरख्त अल्लाह नहीं था, लिसान अल्लाह था। दरख्त अल्लाह की जबान था। उस वक्त अल्लाह ने दरख्त के जरिए कलाम किया। इसको कहते हैं उसका मुतकल्लिम होना। तो बचपन की वैसे भाई, मुतकल्लिम अल्लाह की एक सिफत है मुतकल्लिम। मुतकल्लिम का मतलब यह है जिस चीज में चाहे कलाम ईजाद कर दे, जिस चीज के जरिए से चाहे बोलना शुरू कर दे। तो अब इसके अलावा कोई जवाब नहीं है। खुदा के लिए जुमला समझे तो मुझे बताइएगा जरूर, और अगर जबान से नहीं तो हाथ उठा के आखिरी आदमी तक बता जरूर देना कि इसके अलावा कोई जवाब नहीं है कि दरख्त अल्लाह नहीं था, लिसानुल्लाह था। यानी अल्लाह ने उस वक्त अपना तारीफ कराने के लिए दरख्त अपनी जबान बनाया था। तो शर्म नहीं आती? मानने पे आओ तो दरख्त को जबान मान लो, और ना मानने पे आओ तो अली बैठा हुआ कह रहा है। कि मुझे कहीं बताओ, कल की अगर तकरीर याद है आपको तो एक और सवाल पैदा हो रहा है कि कहीं बताओ कब्र में पूछा जाएगा कि दरख्त क्या कह रहा था? याद आ गई तकरीर करके? कहीं सवाल किया जाए कि भाई कब्र में बताओ कि वो दरख्त मूसा से क्या कह रहा था, कहीं नहीं लिखा कि सवाल जवाब नहीं होगा या महशर ही में सवाल होगा। तो फिर ये वाक़या रखा क्यों है? तो मैं यही कह रहा हूँ कि सैकड़ों वजूहात हो सकती है। उनमें से एक वजह ये है कि अल्लाह बताना चाह रहा था कि आज हमने दरख्त को जबान बनाया है। अगर कोई मिंबर पे बैठ के कहे कि अना लिसानुल्लाह, मैं अल्लाह की बोलती हुई जबान हूँ, तो हमसे दलील ना पूछना, दलील कुरान से ले लेना। अब यही तो बात है, यही से तो बात शुरू की थी कि आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन, तो मैं अपनी जबान से बताऊंगा। मैं आप खुदा के लिए बात समझें, यही से बात आपको समझ लेनी चाहिए थी, लेकिन आप तफसील चाह रहे हैं। मैं आपसे पूछूं आप कौन, तो आप अपनी जबान से बताएंगे। आप मुझसे पूछेंगे मैं कौन, तो मैं अपनी जबान से ही बताऊंगा। बात यह है कि पूरा आलम इस्लाम ये पूछना चाह रहा था कि अल्लाह तू कौन है, अल्लाह तू कौन है? तो अल्लाह भी तो अपनी जबान ही से बताएगा। तो अल्लाह अपनी जबान से बता रहा था कि मैं वो हूँ जिसने जमीन बनाई, मैं वो हूँ जिसने आसमान बनाया, मैं वो हूँ जो अल्लाह उड़ाता हूँ, मैं वो हूँ जो बारिश बरसाता हूँ, मैं ही जिंदा करता हूँ, मैं ही मौत देता हूँ, मैं ही वो हूँ जिसे कभी मौत नहीं आई। जितने नौजवान जैसे मेरा साथ दे और ये ना बात कोई बड़ा से नहीं है। तो अब लिसान अल्लाह बात कर रहे हैं। बात यह है कि अली का सजदा बताएगा कि अली अल्लाह है या लिसानुल्लाह है। बहुत बड़ा जुमला कहा है, आज कहाँ है? अली का सजदा बताएगा कि अली अल्लाह है या लिसानुल्लाह है। अली के सजदे तो मशहूर है, अली के सजदे तारीख में मशहूर है। अल्लामा इजाज़ अली साहब बैठे, गौर जानी साहब बैठे, तमाम पढ़े लिखे हज़रात बैठे हुए हैं, सबको पता है कि अली के सजदे मशहूर है। जुमला सुनो, अली एक एक शब्द हजार रकत नमाज पढ़ते थे, हजार रकत। तसव्वुर में नहीं आ रहा, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग हैरत से, और हैरत बनती है इस मकाम पर। ये अली है, काफी सारे जुमला आपके समझ में, ये अली है, हजार रकत नमाज। और सिर्फ ये नहीं कि वाजिबात से फारिग होकर और मुस्तहबात में 1000 रकत नमाज अदा की तो फजर तक मुसल्ले ही बैठे हुए, नहीं, रातों को बाहर भी निकलना,
کاندھے پہ زمین لٹکائی ہوئی ہے. کسی یتیم کے گھر پہ کھانا, کسی مسکین کے گھر پہ کھانا, کہیں کسی بے لباس کو لباس دیتے, دستک دیتے تھے, کھانا رکھ کے پلٹ جاتے تھے. یہ کام بھی ہو رہا, یعنی رزاقیت کی صفت بھی ادا ہو رہی ہے. اور اس رازق کا سجدہ بھی ہو رہا ہے. 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے علی ہر شب, اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے. تو کتنے سجدے ادا کرتے تھے؟ 2000. علی 2000 سجدے اس کی بارگاہ میں روز بھیجا کرتے تھے. 2000 سجدے علی, یہاں کا علی, اس علی کی بارگاہ میں 2000 سجدے روزانہ بھیجتے. یہ سجدہ تیرے لیے, یہ سجدہ تیرے لیے. تو ہر شب قدرت مہد انتظار علی کا سجدہ آتا. 2000 سجدے. اب سوچو کہ کسی شب علی کے 2000 سجدے نہ جائیں. اشارے کوئی خدا کا شکر ہے جو کہ آپ نے پہنچا. اب سوچو ایک شب کہ جب علی کے سجدے وہاں نہیں جائیں تو وجہ تلاش کرو. ادھر وہ انتظار میں اور ادھر علی کے سجدے جائیں گے, پوری شب خالی ہو گئی, علی کا ایک سجدہ بھی وہاں نہ پہنچا. وہ شب ہوگی کون سی شب؟ یہ سلامت رہنا. وہ شب ہوگی کون سی شب کہ جس شب علی عبادت روک دے. وہ شب کون سی شب ہوگی کہ جس شب علی اپنی 1000 رکعت نماز روک دے, علی 2000 سجدے روک دے. یہ سجدے ہوتے کس لیے ہیں؟ اس کی اطاعت میں. یہ سجدے اس کی عبادت ہی میں تو ہوتے ہیں نا, اس کی اطاعت ہی میں تو ہوتے ہیں نا. تو علی اگر ایک عبادت چھوڑے گا تو کسی دوسری عبادت ہی کے لیے تو چھوڑے گا نا. تو علی سے پوچھا جائے یہ 2000 سجدے کون سی شب آ گئی کہ آج 2000 سجدے بارگاہ رب میں نہیں بھیج رہے؟ تو علی کی یہی آواز آئے گی, اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت. اور اللہ نے آج کہا علی آج سجدے نہیں بھیجنا, آج نبی کے بستر پر سو جا. نبی کا کہنا اللہ ہی کا تو کہنا ہے. یعنی آج آپ ہمارے بستر میں سو جائیں اور پوری رات سونا ہے. یعنی آج 2000 سجدے وہاں نہیں جائیں گے, آج 2000 سجدے وہاں نہیں جائیں گے. ابھی الموسم درس کر کے آ رہا ہوں, کچھ رات بیٹھے تھے وہاں, ان کو بات یاد آ جائے گی کہ پیغمبر کی حدیث سننے کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے, بڑے علوم کی ضرورت ہے. بہت بھائی تشریف فرما تھا, میرے نوجوان دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے ایک حدیث پیش کی کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. تو میں نے کہا ہم حدیث تو سن لیتے ہیں بڑے آرام سے, لیکن کم از کم ثقلین کی عبادت تو سمجھو کہ ثقلین کی عبادت ہے کیا. میں نے صاحب تفسیر کشاف کا ایک جملہ پیش کیا تھا کہ علامہ زمخشری ابھی اشرف کیا رہا ہوں, لیکن چونکہ بات مجھے سمجھانا, اور جملہ اگر میں فوراً کہہ دیتا تو حد سے طبیعت نہ آتا. آپ ذرا تیاری کے ساتھ جملہ کہوں گا تو آپ حاضر اٹھائیں گے کہ ایک بار صاحب تفسیر کشاف علامہ زمخشری نے لکھا کہ یہ 2 شکل ہے, ایک شکل ہے زمین, ایک شکل ہے آسمان. زمین میں جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ان انسانوں سے 10 گنا زیادہ ہیں جنات جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ان دونوں سے 10 گنا زیادہ ہیں پرندے, وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تینوں سے 10 گنا زیادہ ہیں حشرات الارض, وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. سب سے 10 گنا زیادہ ہیں چوپائے, وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. سب سے 10 گنا زیادہ ہیں سمندر میں بسنے والی مخلوقات, وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. کہا یہ شکل ہے ایک, اور اب دوسرا شکل ہے آسمان کا. ان سب سے 10 گنا زیادہ ہیں پہلے آسمان کے فرشتے, ان سب سے 10 گنا زیادہ ہیں دوسرے آسمان کے فرشتے, وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ان سب سے 10 گنا زیادہ ہیں تیسرے آسمان کے فرشتے, وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ان سب سے 10 گنا زیادہ ہیں چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں آسمان کے فرشتے, سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ان تمام سے 10 گنا زیادہ ہیں عرش کے فرشتے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو حدیث روک دی, تو میں کہوں گا ایک شکل ہے زمین, ایک شکل ہے آسمان. جب 2 شکل ملتے ہیں تو ثقلین کہلاتے ہیں. آپ حدیث سمجھو, علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین. آپ جملہ سننا, علی کی ایک ضربت
عبادتوں سے افضل، جس کی ایک ضرب افضل ہے اس کا ایک سجدہ کتنا افضل ہوگا؟ تو اب سنا جملے کہ علی کے 2000 سجدے ایک طرف اور ایک شب کی نیند ہے۔ وہ بھی علی ہی کے سجدے نہیں پہنچے، علی کے سجدے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا سو جا، آج نبی کے بستر پہ سو جا، آج تیرا سونا ہی 2000 سجدوں کے برابر ہے۔ یہاں بیٹھا ہوتا تو نعرہ تو بنائے جاتے جملے پہ اتنا عظیم جملہ کہ آج تیرا ایک نیند تیری، آج تیری ایک نیند 2000 سجدوں سے افضل، آج تیرا سو جانا 1000 رکعت نماز سے افضل۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیسے آپ سنیں گے، میں اب کہنے جا رہا ہوں، تیار ہے؟ علی آپ سو گئے 1000 رکعت نماز پڑھنے والے علی سے اللہ نے کہا شب ہجرت سو جاؤ، بھی فجر کی نماز، فجر کی اذان ہوگی، فجر کی نماز سے پہلے کہیں سے گونجتی آواز آئی، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے افضل ہے، نماز سونے سے افضل ہے، نماز سونے سے افضل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم سے کہ نماز سونے سے افضل ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے علی سے تیرا سونا نماز سے۔ اللہ کی مرضی سے سوئے، کئی لاکھ کسی کے لیے پھر کہہ رہا ہوں جملہ بار بار اس کے دوران، یہ 1400 برس سے یہی بیٹھے ہوئے ہلے نہیں ہیں، ہمیں پیغمبر جہاں چھوڑ گئے وہیں ہیں، ہم نہ گھاٹی چھوڑتے ہیں نہ بزم چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں جس نے گھاٹی چھوڑی وہی گھاٹے میں رہا۔ 1400 برس میں بھلی 1400 برس تک بیٹھ سکتے ہیں کہ لاؤ کوئی ایسا بشر نہ ہو جس کے لیے اللہ کہے کہ تمہاری نیند عبادت سے افضل ہے۔ جملہ یہی ہوتا ہے، اور کیا پلٹ کے کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ میں تو سجدے کرتا ہوں، آج تو کہہ رہا سو جا، تو وہ علی کیا جو اس علی سے سوال کر رہا ہے، بات یہ ہے کہ وہ اسی کی زبان سے تو بولتا ہے۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ آج 2000 سجدے اب تک نہیں پہنچے گے، 1000 اگر نمازیں ہم تک نہیں پہنچے گی، تو اسے معلوم ہے نا کہ مجھے برابری وزن میں برابر رکھنا ہے دو عبادتوں کو وزن میں برابر رکھنا ہے۔ تو علی کا ایک شخص ہو جانا 2000 سجدوں کے برابر، 2000 سجدوں کے برابر، مسلسل وہاں اللہ کی طرف عبادتیں جا رہے ہیں۔ سو گئے، ہم نے بھی سن لیا اور عالم اسلام نے بھی سن لیا، عالم ایمان نے بھی سن لیا، سب نے سن لیا، سو گئے، اور صبح کو جا کر سب کو پتا ہے، بچہ جانتا ہے کہ رات بھر کافر گھر کو گھیرے رہے اور دیواروں سے اچک کے دیکھ رہے تھے، وہ مصطفیٰ سو رہے ہیں، وہ مصطفیٰ سو رہے ہیں، رات بھر سوچ رہے ہیں کہ بھائی مصطفیٰ سو رہے ہیں، مصطفیٰ سو رہے ہیں، مصطفیٰ سو رہے ہیں۔ سن لیا میں نے بھی، آپ نے بھی، اور سب نے، سارے مورخین۔ شب ہجرت متفق علیہ واقعہ ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ کسی اور کا بھی تذکرہ ہے اس میں، تو متفق علیہ واقعہ ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تو اب سو گئے بستر رسول پر علی، اجازت ہے بھائی، ہو گیا نعرہ سلامت رہے خدا کو۔ علی بستر رسول پہ سو گئے، رات بھر 40 کافر سمجھتے ہیں رسول سو گئے۔ اب میں
उम्मुल मोमिनीन का एक जुमला आपके हवाले करना चाहता हूँ। उम्मुल मोमिनीन का एक जुमला आपके हवाले करना चाहता हूँ। वो इरशाद फरमाती है कि नबी के पूरे वजूद से नूर साते होता था, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक नूर ही नूर, नूर ही नूर। यानी ये जुमले मेरे हैं कि अगर नबी सर पे अमामा रखे तो अमामा भी नूर रसूल को नहीं रोक पाता था। दोष पे अबा डाली हुई है तो दोष भी नूर रसूल को, अबा भी नूर रसूल को नहीं रोक पाती। तो पाँव में नालैन है तो नालैन भी नूर रसूल को नहीं रोक पाती। छन छन के नूर बाहर आता था, छन छन के नूर बाहर आता था। और वो कहती थी कि अक्सर मैं गुड़ियों के कपड़े सी रही होती थी और सीधे सीधे कहीं पे सुई हो जाती थी और सुई नजर नहीं आती थी तो मैं इंतजार करती थी कि नबी आ जाए तो नबी के नूर की रोशनी में मैं खोई हुई सुई तक ढूंढ लेती थी और कहती थी कि अभी नबी गली के कोने पर ही होते हैं। मुझे मालूम हो जाता था कि नबी आने वाले, इसलिए पूरी गली मुनव्वर हो जाता है, पूरी गली मुनव्वर हो जाता है। यानी यहाँ पर ये मिसरा अच्छा लगता है कि वो कह रही होंगे कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। नहीं, आपने जुमला हल्का लिया, लीजिए अब जुमला ले देता हूँ आपको, आप ही के लिए जुमला आया है। मैंने कहा कि नबी आते होंगे गली से तो इरशाद फरमाती होंगी अच्छा लगता होगा कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। मुझे नहीं पता ये जुमला कैसे समझा जाएगा। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। ये मिसरा सजता है 13 रजब को, जब नबी अली को लेकर बाहर निकले। नूर वाला आया है, नूर सो जाते थे और जब सो जाते थे तो चादर ओढ़ कर सोते थे। जब चादर ओढ़ कर सोते थे तो चादर भी नूर रसूल को नहीं रोक पाती थी। भाई बात तो यही है ना कि जो मैंने भी अर्ज किया कि चादर भी नूर रसूल को नहीं रोक पाती थी। यानी चादर ओढ़ कर सो जाए। अभी कहा कि अमामा भी नहीं रोक पा रहा है, दोष की हवा भी नहीं रोक पा रही है, पाँव की नालैन भी नहीं रोक पा रही है, तो जो चादर ओढ़ कर सो रहे हैं उससे भी नूर छन छन के बाहर आता था। यानी अगर कोई बाहर से आ भी जाए तो समझ जाता था रसूल सो रहे हैं, हालांकि चादर ओढ़ कर सो रहे हैं फिर भी समझ जाते थे। यानी चादर से नूर बाहर आता था। यानी जब चादर ओढ़ कर भी रसूल सो जाए तब भी नूर बाहर आता रहता था। यानी कोई गैर भी आ जाए तो समझ जाता था कि रसूल सो रहा है, इसलिए कि नूर बाहर आ रहा है। तो आज के मुल्ला से बेहतर तो वो 40 काफिर थे कि रसूल के बिस्तर पर अली सो रहा था और चादर ओढ़ कर सो रहा था। इसका मतलब है अली के जिस्म से भी वैसा है वो जैसे रसूल। खुदा ये मोहब्बत और मारिफत आपकी नस्लों में मुंतकिल करता चला गया। आपको कोई गम ना हो सवाए अहले बैत के, और आपको चादर ज़हरा के साए में दे रहा हूँ और आप यकीन फरमाएं कोई वबा आपको नहीं छू सकती। एहतियात अपनी जगह एहतियात करना है, एहतियात मैं भी कर रहा हूँ, एहतियात आपको भी करना है और हम एहतियात कर रहे हैं। और हम तो बहुत ज़्यादा मोहताज हैं, हम तो बहुत सी वबाओं से दूर रह रहे हैं और लोगों से भी कहते हैं ज़रा दूर रहा करो। रसूल तो अली के जिस्म से भी वैसा ही नूर साथे हो रहा, साथे हो रहा। मुझे यहाँ पे बात खत्म करके मुड़ना था दूसरी चादर, लेकिन मैं रॉ में जुमला कहता गया अली के जिस्म से नूर साथे हो रहा, अली चादर ओढ़ कर सो रहे हैं। आहिस्ता से जुमला कह दूँ, अगर समझ में आ जाए तो जोर से बता दीजिएगा। चादर ओढ़ कर अली सो रहे हैं। कुरान ने कहा, न मालूम किसके लिए कहा, नबी के लिए या अली के लिए। चादर ओढ़ कर सोने वाले
तो एक ही है ना भाई, चाहे वो नबी की हो चाहे अली की चादर हो। भाई ये विरसा तो साझा है ना, इसलिए कि दोनों एक ही नूर से तो बने हैं। जब नूर साझा है तो विरसा भी साझा है। जो नबी का है वो अली का, जो अली का है वो नबी का, जो अली की सिफत वो नबी की सिफत, जो अली की सिफत वो नबी की सिफत, जो नबी की सिफत वो अली की सिफत। तो पैगंबर कहते कहते थक गए थे। अभी अर्ज किया मैंने कि 23 बरस पैगंबर ने अली का तारुफ और तारीफ की है। लहम का लहमी या अली, दम का दमी या अली, हुस्न का हुस्नी या अली, अज़्म का अज़्मी या अली, जिस्म का जिस्मी या अली, रूह का रूही या अली, अक़्ल का अक़्ल या अली, अंत मिन्नी व अना मिनका या अली। तुम्हारी अक़्ल मेरी अक़्ल, तुम्हारा जिस्म मेरा जिस्म, तुम्हारा बदन मेरा बदन, तुम्हारी रूह मेरी रूह, तुम्हारा नूर मेरा नूर, तुम्हारी हड्डियां मेरी हड्डियां, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त, तुम्हारा लहू मेरा लहू। बस अली हद ये है कि तुम मैं हूं, मैं तुम हूं। हद का नहीं पैगंबर। सवाल ये है कि किसके सामने कह रहे थे? आपने आसानी सुना भाई, ये सारी हदीसें किसके सामने कह रहे थे? असहाब के सामने। असहाब से कह रहे थे कि इसका लहू मेरा लहू, इसकी हड्डियां मेरी हड्डियां, इसका गोश्त मेरा गोश्त। तीसरी तकरीर में जुमला कहा था कि पैगंबर ने ये नहीं कहा कि मेरा लहू इसका लहू। सुन रहे हैं जल्दी से सुन लेते तो मैं मुझे आगे अज़ान ज़ाहिरा पढ़ना है, इसके बाद मैं रुकता नहीं हूँ लेकिन मुझे रुकना पड़ रहा। ये नहीं कहा कि मेरा लहू इनका लहू, मेरा गोश्त इसका गोश्त, इसका लहू मेरा लहू, अली का लहू मेरा लहू, अली का खून मेरा खून। या कितने हजरात बैठे हैं कि बाप के साथ बेटा भी बैठा है, तो सलामत रखे सब। तो भाई आप समझ जाएंगे, मुझे पता है फौरन समझ जाएंगे, इशारे से आप पहुंच जाते हैं। बाप और बेटा साथ बैठे, बेटे की रगों में बाप का लहू दौड़ता। अभी समझना है, सुबह तक का वक्त नहीं, अभी समझना है। बेटे की रगों में बाप का लहू दौड़ता है। रसूल ने कहा अली का खून मेरा खून है, तो अली की रगों में अबू तालिब का खून दौड़ रहा था ना। हिस्से की बात याद आ, और मैं कह चुका जो बात याद आ जाए वो आपकी ही होती है, आपके लिए होती है। अब बात आ रही है बगैर अर्ज़ किए रखूँगा नहीं। अल्लामा इजाज़ साहब बैठे मेरी बात प्रसाद करेंगे कि भाई अली बैठे हुए हैं, तशरीफ़ फरमा है। अली अपने दौर का हुज्जत है, अपने दौर का उलिल अम्र है। अब इस वक्त मैं अपने नौजवानों को समझा रहा हूँ, आशिक़ क़ल्ब है, तो इस वक्त रूए अर्ज़ पर जितने इंसान हैं, जितनी मखलूक़ात हैं, उन सब का उलिल अम्र साहिब ग़ैबत है। अब कोई माने या न माने, लेकिन सब की किस्मतों के फैसले साहिब अम्र के पास आते हैं। यानी चूंटी का इमाम भी साहिब ग़ैबत है, इंसान का इमाम भी साहिब ग़ैबत है। इंसानों में भी हर शिया का इमाम भी वही है, हर सुन्नी का इमाम भी वही है, ईसाई का भी, यहूदी का भी। यानी उस दौर में जितने इंसान सांसें ले रहे होते हैं, जितने इंसान जिंदा होते, सबका इमाम वही उस दौर का उलिल अम्र होता है। अब इस दौर में जब पलटता हूँ वापस, अली अपने दौर के उलिल अम्र है, तो अली के दौर में जितनी मखलूक़ात सबका इमाम है अली। और हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। और हर मखलूक पर उलिल अम्र की इताअत वाजिब है। शुक्रिया, आपने जवाब दिया। हर मखलूक पर उलिल अम्र की इताअत वाजिब है। उस वक्त जो भी जिंदा है उस पर उलिल अम्र की इताअत वाजिब है। अली बैठे हुए हैं और ऐसे में एक जवान राना, बड़ा खूबसूरत हसीन जवान, सच उसके सर पे अमाम, सच उसकी दोष की अमाम, और सच ही पाँव की नाले, जुल्फ़े भी खूबसूरत, गेसू लटके हुए, रुखसार रोशन, बड़ा हसीन जवान आया। अली को सलाम, अली ने उसे सलाम नहीं किया, आने वाले ने अली को सलाम किया। अली ने जवाब सलाम दिया और मैं कहा मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए राव साहब पहुँच गए, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या पूछो? बहुत से सवाल पूछे उसने। उसने कहा ये जो मोमिनीन की अरवाह हैं ये कहाँ जाती हैं? काफिरों की अरवाह कहाँ जाती हैं? ये कौन से खुदा क्या है, ये क्या है, ये क्या है, होते होते
پھر اس نے آنے والے نے سوال کیا کہ کچھ بچوں کی شکلیں اپنے ددیال سے مل رہی ہوتی ہیں، کچھ کی شکلیں اپنے ننیال سے، کچھ کی چچا سے دادا سے مل رہی ہوتی ہیں، کچھ کی ماموں سے اور نانا وغیرہ سے مل رہی ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اب علی بن ابی طالب نے کہا بیٹے حسن آپ جواب دیجیے۔ امام حسن نے جواب دے دیا، وہ جواب بعد میں بتاؤں۔ جب جواب دے دیا وہ سلام کر کے اٹھے واپس گئے، امام حسن نے پوچھا بابا یہ کون تھے؟ کہا خضر علیہ السلام سے روز آتے ہیں سلام کرنے کے لیے۔ میں نے کہا اس دور میں جو بھی ہوتا ہے اس کا امام اولو الامر ہوتا ہے، اس دور میں بھی 4 زندہ ہے، عیسیٰ، ادریس، الیاس اور خضر، تو خضر کا امام بھی صاحب قیامت۔ جملہ سن لو، آج صبح ہونے سے پہلے جملہ پہنچ جائے تو مجھے بتائیے گا آج شب قدر، اس 1442 کی شب قدر صبح ہونے سے پہلے عیسیٰ بھی امام سے پوچھیں گے میرے بارے میں کیا فیصلہ ہے، خضر بھی امام سے پوچھیں گے۔ بہت آسانی سے سنا آپ کو، 4 انبیاء تو زندہ ہے نا، ان کا امام بھی میرا امام زمانہ۔ تو اس نے پوچھا کہ بھئی یہ بچوں کی شکلیں ننیال اور ددیال سے کیوں مل جاتی ہیں؟ یہی تکلالنا اور یہی بات کو نہیں۔ تو اس پر پورا خطبہ ہے رسول اللہ کا، پھر اسی کو دہرایا امام حسن علیہ السلام۔ میں بڑے احتیاط سے آپ کے حوالے کروں ممبر، تو امام کے جملے چاہوں تو دہرا سکتا ہوں، لیکن کچھ جگادری ایسے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی نہیں کہنا چاہیے تھا، عورتیں بھی بیٹھی ہیں یہ، تو میں محتاط ہوں۔ تو اب میں اپنے الفاظ میں امام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی انسان کے جسم میں کچھ رگیں ایسی ہوتی ہیں سینکڑوں کی تعداد میں کہ ان میں سے کچھ جو ہے ننیال کی طرف منسوب ہوتی ہے، کچھ ددیال کی طرف، کچھ ننیال کی طرف، کچھ ددیال کی طرف، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ جس وقت کوئی جنین ماں کی شکل میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہ پرورش پانا شروع کرتا ہے 9 مہینے، تو وہ رگ جو باپ کے جسم میں ہوتی ہے تو ننیال والی دعائیں کر رہی ہوتی ہیں کہ پروردگار آنے والا میری شکل پر ہو جائے، ددیال والی دعائیں کر رہی ہوتی ہے آنے والا میری شکل پر ہو جائے، جو چچا کی رگ ہے وہ دعا کرتی ہے آنے والا چچا کی شکل پہ ہو جائے، ماموں والی رگ کہتی ہے آنے والا میری شکل پہ ہو جائے، ہر رگ دعا کر رہی ہوتی ہے آنے والا میری شکل پہ، آنے والا میری شکل پہ، آنے والا میری شکل پہ۔ نہ معلوم ابو طالب کے جسم میں کون سی رگ ایسی تھی کہ آنے والا اللہ کا جیسا ہو گیا۔ اللہ کا چہرہ کیا کہنا ہے؟ یہ علی نے خود تو نہیں کہا تھا کہ اللہ وجہ اللہ لیکن پڑھیے گا سالے کشفی ترمذی سنی الحنفی مناقب مرتضی نے لکھا کہ پیغمبر نے پہلے کہا تھا کہ علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ۔ خاموش ہو گئے آپ، چلیے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں پھر بات بالکل آخری منزلوں میں داخل ہو جائے اور اسی کے بعد مسائل کی طرف مڑ جائے گی۔ آپ چپ ہوئے، دیکھیے قرآن نے ایک آیت رکھی اور میرا موضوع ہے تعبیر قرآن اور مقام اہل بیت اور اس سلسلے کی آیات کی۔ تو قرآن نے آیت رکھی کہ سورہ بقرہ کی آیت بچپن سے آپ سن رہے ہیں تو صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں، صرف میں مجھے ریکال کرواتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے سب کو پتہ ہے، یہ بات طے ہوتی ہے کہ جتنے سامعین بیٹھے ہوتے ہیں جو زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں جب ذاکر ممبر پہ آتا ہے سب کو پتہ ہوتا ہے یہ کیا کہے گا، یہ کیا ثابت کرنے آ رہا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ مجھے کیا کہنا ہے، سب جانتے ہیں، میں تو صرف میموری ریکال کرا رہا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اس کو بڑی تیزی میں پڑھا جا سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ جو اللہ کا اور اللہ کا فیصلہ حتمی ہوگا، وہ لوگ جن باتوں کو ہم نے نہیں چھپایا، تو جو لوگ ہماری کھلی ہوئی اور واضح باتوں کو چھپاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ایسے چھپانے والوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ایسے چھپانے والوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کوئی بات نہیں چھپائی. یہ ہے کلیدی جملہ. قرآن میں اللہ نے کوئی بات نہیں چھپائی. اللہ کہہ رہا ہے جب ہم نہیں چھپا رہے تو تم کیوں چھپا رہے؟ جو چھپاتا ہے ایسے چھپانے والوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. دو چار کام ہیں کہ جس میں اللہ لا شریک نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ درود وہ اکیلا نہیں پڑھتا, اس میں بھی دو اللہ کے ساتھ دو شامل ہیں, ملائکہ اور مومنین. ایک وہ ہے کہ لعنت بھی وہ اکیلا نہیں بھیج رہا ہے, اس نے بھی لوگوں کو شامل کر دیا ہے. ایک یہ ہے کہ وہ انتظار بھی اکیلا نہیں کر رہا ہے. سورہ یونس کی آیت ہے قل انما الغیب للہ فانتظروا فانی معکم من المنتظرین. میں بھی تمہارے ساتھ غیب کا انتظار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب تو کہہ رہا ہے کہ میں بھی لعنت بھیجتا ہوں, ختم ہو گئی بات. اور لعنت بھیجنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں. فرزند رسول سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سی بات ہے کہ جسے سنے بیان کروں. میں خوش تھا کہ آپ جو چپ تھے نا, اس کو مجھے بڑی بالیدگی محسوس ہوئی کہ آپ متوجہ ہیں. مولا وہ کون سی بات ہے کہ جو اللہ نے نہیں چھپائی اور لوگ چھپا رہے. اب معصوم جو کہے کہ وہی حقیقی فیصلہ ہو رہا ہے. سنے کا جملہ اور اتنا آسان عربی کا جملہ کہ آپ تک پہنچ جائے. یہ چہرے کے خط و خال کو بھائی ان کا حلیہ کیسا ہے بتائیے. جو صاحب آئے تھے ملنے کے لیے بچے سے پوچھتے ہیں ان کا حلیہ کیسا ہے, تو بتائیں گے کہ بھائی بڑی آنکھیں تھیں, چوڑی پیشانی تھی اور رخسار ایسے تھے, گاڑی تھی. یعنی چہرے کے خد و خال کو حلیہ کہتے ہیں. بات واضح ہو گیا. اب عربی آپ کے حوالے کرتا ہوں اور سمجھنا نہ سمجھنا آپ کا کام ہے. مولا وہ کون سی بات ہے کہ جو اللہ نے نہیں چھپائی اور لوگ چھپا رہے ہیں؟ تو کہا الذین یکتمون حلیۃ امیر المؤمنین. وہ لوگ جو علی کے چہرے کو چھپاتے ہیں, چہرے کے ذکر کو چھپاتے ہیں. تو سائل نے پوچھا مولا کیا اللہ نے علی کے چہرے کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے؟ سنیں گے آیت, سنیں گے آیت. آیت آپ کی سنی ہوئی ہے, صرف یاد دلا رہا ہوں, صرف دہرا رہا ہوں. تو مولا کیا اللہ نے علی کے چہرے کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ کیا سورہ بقرہ کی آیت نہیں پڑھی ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق بھی اللہ کے لیے ہے, مغرب بھی اللہ کے لیے ہے. جدھر رخ کرو گے تمہیں اللہ کا چہرہ دکھائی دے گا. ادھر ہے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, ادھر ملا کرو تو میں علی کا چہرہ دکھائی دے. ہر جگہ علی ہے, ہر جگہ علی ہے. اس لیے کہ ثابت کرنا ہے کہ وہ ہر جگہ ہے. کیسے ثابت ہو کہ وہ ہر جگہ ہے؟ ثابت کرنا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے. تو ضروری ہے کہ کوئی وجود ایسا ہو جو ایک وقت میں 40 جگہ ہو کے بتا. جب بندہ ایسا ہے تو خالق کیسا ہے, جب عبد ایسا ہے تو معبود کیسا ہوگا, جب عابد ایسا ہے تو جس کا سجدہ کیا جا رہا ہے وہ کیسا ہوگا. علی نے اپنی پوری زندگی الوہیت کو ثابت کیا. علی کے گھر والوں نے اپنی پوری زندگی توحید کو ثابت کیا. اور اگر کوئی ذکر آل محمد سن کے کہتا ہے غلو ہو رہا ہے تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. اس لیے کہ کوئی غلو نہیں ہو سکتا. غلو صرف یہ ہے کہ علی کو اللہ کہہ دیا جائے, اور دو چار باتیں کی جاتی ہیں جو غلو کے زمرے میں ہیں, اس کو ہم بھی غلو کہتے ہیں. باقی جیسا علی رسول نے پیش کیا وہی بیان کیا جا رہا ہے. قسم کھا کے بتائیں, ختم ہو گئی تقریر, صرف پیغام آپ کو دیا. قسم کھا کے بتائیں, آج تک 1400 برس ہو گئے. اس منبر پر عراق میں بھی تقریر کی جاتی ہے, ایران میں بھی, ہندوستان میں بھی, ہر جگہ. اس منبر پر کسی بھی ذاکر, کسی خطیب, کسی عالم, کسی عالم نے کبھی کوئی فضیلت علی کی حدیث اپنی طرف سے بڑھ کے بیان کی نہیں. ان کی بات نہیں کر رہا جو گھر چکے, وہ تو غلو کی منزل پر. لیکن جتنے مؤثر خطبہ ہیں, چاہے وہ علماء ہو, چاہے وہ خطبہ ہو, کوئی بھی, کسی نے اپنی طرف سے کوئی حدیث بیان ہی نہیں کیا. جو کچھ بیان ہو رہا ہے رسول کا بیان کیا ہوا دہرایا جا رہا ہے. جو رسول نے کہہ دیا وہی دہرایا جا رہا ہے. آپ نے نہیں کہا یہ کل ایمان جا رہا ہے, ہم نے نہیں کہا یہ
कुल्ले ईमान जाना। हमने नहीं कहा कि ये बाबे इल्म है, हमने नहीं कहा कि ये बाबे दारुल हिकमा है, हमने नहीं कहा ये मेरा खून है, ये रसूल है। आज जो कुछ भी है रसूल का बयान किया हुआ दोहराया जा रहा है, और सिर्फ इसलिए आज शब्द व मत के साथ बयान किया जा रहा है कि काबिल कद्र है कि आज जो मीडिया पे बात चल रही कि जिन्होंने बात रोकी और कहा कि ये जो 40 बरस शाम के मिंबरों से अली पर तबर्रा किया गया, बोले सुना है ना। मैं जनाब रिजवी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस तरह यकीनन देखिए खून अंदर से बोलता है। 40 बरस जुमला ले जाए मेरे जितने भी नौजवान दोस्त बैठे थे, 40 बरस शाम के मिंबरों से अली को सबको शितम किया गया, अली को बुरा कहा गया, लिखा हुआ है। मौलाना मौदूदी तक ने लिखा है, जाकर पढ़िएगा। तो उन्होंने लिखा कि 40 बरस तक शाम के हर मिंबर से 70,000 मिंबरों से अली को नाउज़ुबिल्लाह दुश्मन किया जाता था, अली को बुरा कहा जाता था, और हर खतीब जुमा पर यह बात वाजिब थी कि वो उस वक्त तक मिंबर नहीं छोड़े जब तक वो अली को बुरा न कह ले। लिखा यहाँ तक है कि एक खतीब मिंबर से उतर गया और वो अली को बुरा कहना भूल गया था। पूरे मजमे ने कहा कि खुतबा कामिल करो और जाओ अली को बुरा कहो। अली कौन है? चौथा खलीफा अलैहिस्सलाम का चौथा खलीफा। यानी 40 बरस शाम में जिक्र अली पर पाबंदी रही है, 40 बरस शाम में जिक्र अली पर पाबंदी रही है। खुदा की कसम जुमला ले जाइए अपने लौहे कल्ब पर लिखिएगा, ये इस दौर में जो हम अली 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 कर रहे हैं ना, ये उन 40 वर्षों की क़ज़ा अदा कर रहे हैं। दुनिया को बताओ अभी हमने अपने दौर में अली अली किया ही नहीं है। अली हमारे दिलों में बसा हुआ है, अली हर मुस्लिम के दिल में बसा हुआ है, हर साहिब नसब के दिल में अली बसा हुआ है। सिर्फ इस डांस हमारा ये है, खत्म हो गई बात, पैगाम ले जाइए। सिर्फ 1400 बरस से ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो तुमने देख लिया और हमने भी देख लिया कि किसने ज़र्ब मारी। लानत हो इब्न मुलजिम पर, तुमने तो देखा कि तलवार जहर में बुझी हुई अली के सर तक पहुंच गई। पूछना ये चाहते हैं वो जहर भेजा किसने था, उसका पता बताया जाए कि जहर आया कहाँ से था। खत्म हो गई बात। आपने हाय कहा, यकीनन अपनी कब्र की पहली रात मुनव्वर करें। सब एक दूसरे के लिए दुआ किया करेंगे, सबकी कब्र की पहली रात मुनव्वर होगा। देखो ये बात याद रखना, मैं नहीं कह रहा, ये मासूम का कौल है। हर ईमानी भाई दूसरे ईमानी भाई का ख्याल रखे। कोशिश ये करना कि किसी मोमिन को किसी मोमिन से तकलीफ़ ना पहुँचे। अगर आपके दिल में किसी के लिए अजियत है तो जिस वक्त तक आप उसे माफ़ नहीं करेंगे, मौला आपको माफ़ नहीं करेंगे। एक दूसरे से माफ़ी मांगा करो, इसलिए कि अली वाला होना कोई मामूली बात नहीं है। डरो उस वक्त से कि कोई अली का चाहने वाला तुम्हारा केस अली की बारगाह में पेश करे, मौला इसकी ज़ात से मुझे अजियत पहुँची है। तो बस यही है, आपने अपनी कब्र की पहली रात मुनव्वर करनी। आपने हाय अली कहा तो ये गोया आपने हाय अली नहीं कहा, आपने ज़ैनब को बताया बीबी हम भी आपके गम में शहीद। बीबी अली सिर्फ आपके नहीं हमारे ही बाबा है, उम्मत का बाप है अली, और आज उम्मत के बाप का जनाजा उठ रहा है। शब शहादत आ गई, अली 3 शबें हो गई मुसलसल अली के घर में गम की कैफियत है, गम की कैफियत है। 5 बरस की बच्ची भी है अली की, मुसलसल अर्ज़ कर रहा हूँ खुदा सबके बच्चों के सर पर बाप का शायद सलामत रखे। अली सिर्फ ये बताओ कि वो जहर आया कहाँ से? सुनेंगे वो जहर था क्या और कैसा जहर था। कल तक मैं यहाँ पहुँचा कि अली घर में आ गए और अपने बच्चों के कांधों का सहारा लेके अली दाखिल खाना हुए। सामने दरवाज़ा खुलते ही देखा ज़ैनब सामने खड़ी हुई। बेटी ने बाप के सीने पे सर रख दिया और बाप बेटी के कांधे पे सर रखकर रो रहा था। बीवी ने भी बाबा के पहलू को थामा, बाबा को बिठा दिया गया। और अब अली एक एक बेटे को देख रहे हैं, एक एक बेटी को देख रहे हैं। अली की आंखों से आंसू जा रहे हैं, अली रो रहे हैं। कभी ज़ैनब को देख कर रोते हैं, कभी उम्मे कुलसूम को, कभी हुसैन को, कभी हसन को, कभी अब्बास को। न मालूम अली की आंखों में क्या आ जाता है। कल मैंने बताया ना, कहा बेटा सर में बहुत दर्द हो रहा है। उसने मुश्तबा में पट्टी बांधी, लेकिन किसी तरह दर्द में करार नहीं आ रहा था।
लोगों ने कहा ये तो उलिल अम्र का घराना है ना, लेकिन तो सब पता है कि क्या होने वाला है। इसलिए कि जो शब 19 को पूरी दुनिया की तकदीरें उतरी थी तो अली पर अपनी तकदीर भी उतरी थी। अली को मालूम है कि अल्लाह ने बुलाया है तो अली रुक नहीं सकता, लेकिन दुनिया के कहने पर सब ने कहा शाहजादे एक तबीब है उसको बुला लीजिए, एक जर्राह है शायद वो जख्म का इलाज कर दे। लोगों के दिल रखने के लिए इमाम हसन ने कहा बुला लो। जर्राह आया, बड़ा चाहने वाला था, अली का चाहने वाला था, मुहिम था अली का। उस आया, अंदर दाखिल हुआ, पर्दा करवा दिया गया। अली तख्त पर बैठे हुए थे, सामने अली के बेटे थे। जर्राह ने एक धागा निकाला, धागे को जख्म के अंदर दाखिल किया। जैसे ही सुन सकते, जैसे ही धागा बाहर आया, जैसे ही धागा बाहर आया, तबीब ने सर से अमाना फेंक कर कहा, ऐ मेरे शहजादे, आपकी यतीमी के दिन करीब आ गए, चंद लम्हे हैं, अब मेरा मौला बचेगा। मुझे नहीं पता ये आवाज बसे पर्दा बीवियों तक पहुंची है नहीं। अल्लाह के आगे क्या कर रहे हैं, यहाँ आगे क्या कर रहे हैं, ये यहाँ का मातम करने का। मेरा पहला इमाम है ना, तुम्हारा पहला इमाम है ना, रजुल है ना, जवान है ना, ऐसे गिरिया करना। इसलिए कि आज तुम्हारा गिरिया हसन मुस्तफा तक पहुंचेगा, हुसैन ने अली तक, करबला में अब्बास तक पहुंच जाएगा, शाम में ज़ैनब तक पहुंच जाएगा, जन्नतुल बक़ी में शाहज़ादी आदम तक पहुंच जाएगा। भाई आवाज़ गिरिया बंद ना हो। दो जुमले कहना है मुझे, और जब मैं इशारा करूंगा तो सब ये ताबूत बरामद हो जाएंगे। तुम्हें पता है कि ताबूत का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तुम्हें मालूम है कैसे रोते हुए, कैसे मातम करते हुए। जब ताबूत बरामद ना होगा तो मैं भी यहाँ से मातम करूंगा, तुम भी वहाँ से मातम करना। मैंने कहा कि बस चंद लम्हे रह गए, आपकी यतीमी के चंद लम्हे रह गए, एक जुमला उसने कहा। लेकिन ये है कि शायद दर्द में कुछ अफाका हो रहा है, मेरे पास एक दवा है, मैं वो दवा देना चाहता हूँ। इमाम ने कहा दे वो दवा। क्या वो दवा दूध में मिला के दी जाती है? क्या हो सकता है एक जाम दूध का मैसर है? रो रहे हो ना, रो रहे हो, समझ गए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जर्राह ने कहा मौला एक दूध का प्याला मैसर आ सकता है? कंबल की आवाज़ सुनी, दरवाजे के बाहर आए, सीधे एक सबर लगाई कि अमीरुल मोमिनीन को दवा के लिए एक दूध का प्याला चाहिए। रानी के पास चंद लम्हे नहीं गुजरे थे, नन्हे नन्हे यतीम बच्चे हाथों में दूध का प्याला लिए हुए, हमारे मौला को दूध दे दो, हमारे मौला को दूध दे दो, मातम करो। अब जो मातम नहीं करना वो भी मातम करे। अरे आज नन्हे नन्हे बच्चे अली के लिए जान लेके आ गए। कल इसी अली का पोता अली असगर मातम मातम क्या बंदिश हो रही है, नहीं गिरी लगा। मातम करो, मातम करो, पकड़ो चार दिन को भी मातम। अजीब कल के आलम में गुजरे, ये सब अजीब कल के आलम में गुजरे। कभी असहाब आते हैं, असहाब से बातें होती हैं, कभी इंसान आते हैं, इंसान से बातें होती हैं, कभी कूफे के नन्हे नन्हे बच्चे आते हैं जिन बच्चों के सरों पर अली ने हाथ, यतीम थे ना, अली यतीमों की परवरिश करते थे। सारे बच्चे हमारा भाभी, हमारा सरपरस्त, हमारा हाथ, वो बच्चे साथ में आके बैठ जाते, अली के हाथ चूमते, अली के कदम चूमते, अली सबके सर पे हाथ रखते, अली से दुआ लेते, फिर सबको बाहर निकाल देते। ऐसे में अब बेटियों को सामने बुला लेते, बच्चियों को सामने बुला, बच्चियों से बातें हो रही, ज़ैनब से बात हो रही, कुलसुम से बात हो रही, हुसैन से बातें हो रही। क्या मंजर पेश करो, कैसी कर में ये रात गुजरी जो आज की रात है। सुनिए, एक सहाबी आ गया, इब्ने अफीफ से बातें हुई, आंखों से नाबीना था, मौला से बातें हुई, कुछ ना पता चला कि वो बातें क्या हो रही। अभी अर्ज करके आ रहा हूँ, सिर्फ वो मंजर दोहराता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ जाऊँ। कुछ ना पता चला कि अब्दुल्ला इब्ने अफीफ से जो नाबीना थे उनसे क्या बातें हुई। बहुत अरसा गुजर गया, एक काफिला जिन बीवियों के सरों पर रिदाएं नहीं थी, उनने आगे आगे बड़ी नाके पर अली की बड़ी बेटी ज़ैनब, सर बरहना ज़ैनब, उस ज़ैनब की गोद में 4 बरस की सकीना, पीछे अली अहमद जिनके सरों पर चादर नहीं है। ये काफिला बाजार कूफा में दाखिल हुआ। ज़ैनब ने शेर से कहा कि खाना शराब में बात करना चाहती हूँ। शेर ने कहा मेरे इख्तियार में नहीं है। बीबी ज़ैनब ने इशारा किया, चारों तरफ खामोशी छा गई। रावी कहता है बीबी ने खुतबा शुरू किया। खुतबा अभी कामिल नहीं हुआ था कि अब्दुल्ला इब्ने अफीफ अपनी कौम के जवानों का सहारा लेते हुए मजमे को चीरते हुए बाहर आए और बाहर आके कहते हैं कि क्या क़यामत आ गई, क्या क़यामत
कयामत आ गई। सबने कहा कयामत नहीं आई। इब्ने अफीफ ने कहा नहीं, खुदा की कसम तेरा मौला झूठ नहीं बोलता, कयामत आ गई। इब्ने अफीफ क्या कह रहे हो? कहा 21 रमजान की शब थी, मेरा मौला इस दुनिया से जा रहा था। मैंने अपने मौला से कहा था मौला आंखों पे हाथ फेरोगे तो मेरी बीमारी आ जाएगी, ताकि जाते जाते आपके चेहरे की जियारत करो। मेरे मौला ने कहा था इब्ने अफीफ मैं कह दूंगा तो बीमारी आ तो जाएगी, लेकिन क्या होगा कि जिंदगी में कभी कोई ऐसा मंजर देखो जिसको देखने के बाद कहो है काश मेरी बीमारी वापस आई होती। इब्ने अफीफ ने कहा मौला अगर ऐसा है तो बीमारी वापस नहीं चाहिए। तो मेरे मौला ने 21 रमजान को कहा था जाओ इब्ने अफीफ अब मेरी आवाज कयामत में सुनोगे। खुदा की कसम आज मैं बाजार कुफा में अली की आवाज सुन रहा हूँ। एक बार ज़ैनब ने नाते से बुलंद होकर कहा इब्ने अफीफ अली नहीं, अली की बेटी ज़ैनब। माता करा माता, अली की बेटी ज़ैनब। क्या बातें हुई हैं? अली ने पूरी शब करबला बयान किया, पूरी शब करबला बयान किया। साजे फजर के नजदीक आ रही है और बच्चों का दिल दहल रहा है। चंद साथें रहेंगी, बाबा इस दुनिया से जाने वाला है, बाबा इस दुनिया से जाने वाला है। तवज्जो है ना मेरी तरफ? बस मातम कर देना, सिर्फ 2 रिवायतें पढ़ने की इजाज़त देना। जब मैं इशारा करूँगा तो ताबूत आ जाएगा। साथें गुजर रही है, अली गाँव पड़ते टेक लगाए हुए बैठे। अली क्या आंखों से आंसू जा रही है, बच्चे सामने बैठे हुए हैं, असाब बाहर, कूफे के यतीम बच्चे बाहर, दरवाजे में पर्दा पड़ा हुआ, सामने बच्चियां बैठी हैं, अहले हरम बैठे हुए, अली गांव से टेक लगाए बैठे हुए। फजर की साज़ करीब आ रही है और अली एक आयत तिलावत कर रहे थे। कुरान कह रहा था कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अभी कुरान की आयत पढ़ रहे थे तुम्हारे लिए और मेरे लिए। मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि तुम भी सुनो और रो। अली जाते जाते क्या कह रहे थे? कुरान की आयत पढ़ रहे थे कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। मेरे हबीब मेरे गुनाहगार बंदों से कहते हो मेरी रहमत से मायूस ना हो, मैं उन सब के गुनाह बख्श दूंगा। अली जाते जाते तुम्हारे लिए और सबके लिए दुआ करके जा रहे थे। हसन मुश्तबा कहते हैं जब मैं कहूँगा तो ताबूत आएगा, तुम्हें कसम में बैठे रहना। अभी मैंने रिवायत काबिल नहीं की है, मुझे आखिरी एक और रिवायत भी पढ़ना है, बैठे रहना। जब मैं कहूँगा तो खड़े होना। इमाम हसन मुश्तबा कहते हैं ये आयत पढ़ रहा था मेरा मौला, अभी आवाज़ बुलंद थी, एक बार आवाज़ कम होना शुरू हुई, अली की आवाज़ मध्यम होना शुरू हुई, इतनी